हाय स्टूडेंट्स मु बुद्धदेव आज आपण मैंने देखुंत अष्टम श्रेणी एनएमएमएस क्लास। यही क्लास रे आज आम 2025 रे एनएमएमएस रो जो भूगोलर प्रश्न गुड़िक रही आलोचना करवा। भूगोल आज द्वितीय अध्याय भूसंबल जल संबल प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी खनिज और शक्ति संबल यही विषयटी को आम आंसर सहित आलोचना करवा। तो भिडियोटी को जमा भी स्किप करंतुनी, भिडियोटी को कंप्लीट देखंतु। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु। ता सहित चैनल जॉइन हो जाओ। चैनल जॉइन हेले क्लास रो वीडियो मध्य पाई परिबो। देखो एक नंबर दिया है केउटी एक लौहयुक्त धातव खनिजर अंतर्भुक्त रूपा तंबा सीसा क्रोमाइड दिया है। क्रोमाइड हम आमर लौहयुक्त धातव खनिज अटे। दिन दिखाई दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग निम्नोक्त केउ खनि पृथ्वी प्रसिद्ध हीरा सुना तंबा रूपा एटा समस्ते जानिच सुना खनि प्रसिद्ध अटे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी ठीक नुहे? एशिया हिमालय, यूरोप आल्प्स, दक्षिण अमेरिका आंडीज, उत्तर अमेरिका गोबी। तो 3 नंबर जाकि डी आसीबो उत्तर अमेरिका गोबी आसीबो उत्तर। 4 नंबर दिखाई स्कांडिनेविया निम्नोक्त केउ महादेश अवस्थित? यूरोप आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया तापर होची अंटार्कटिका दिखाई। तो 4 नंबर आसीबो यूरोप महादेश अवस्थित। 5 नंबर दिखाई कानाडियन सील्ड निम्नोक्त केउ महादेश अवस्थित? दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया। तो 5 नंबर बी रे आसीबो उत्तर अमेरिका। निम्नोक्त मध्यरु केउटी ठीक अटे? एशिया साइबेरिया, दक्षिण अमेरिका केंद्रीय समतल भूमि, उत्तर अमेरिका पाराना पारागुए अववाहिका, यूरोप नील नदी। तो 6 नंबर जाकि उत्तर आसीबो ए एशिया साइबेरिया। 7 नंबर अच्छी जे निम्नोक्त केउ महादेशर अधिकांश अंचल मालभूमि रही? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका आफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया दिखाई। तो एठार आसीबो आफ्रिका महादेश रे। 8 दिखाई पहाड़ पर्वत मालभूमिर उपरी भाग में मूर्तिका स्तर निम्नोक्त मध्यरु केउटी अटे? मोटा पथुरिया और जलधारण क्षमता अधिक, पतला पथुरिया और जलधारण क्षमता अधिक। सी दिखाई मोटा पथुरिया जलधारण क्षमता कम, पतला पथुरिया और जलधारण क्षमता कम। यहाँ डीटा उत्तर आसीज कि पतला पथुरिया और जलधारण क्षमता कम आसीज। 9 नंबर दिखाई पृथ्वी में मोट स्थल भागर निम्नोक्त केते भाग भूमि रे पृथ्वीर मोट जनसंख्यार 90 भाग बास करती? शतकड़ा 30 भाग, शतकड़ा 40 भाग, शतकड़ा 50 भाग, शतकड़ा 60 भाग। जहाँकि आसो ऑप्शन नंबर ए रे शतकड़ा 30 भाग। 10 दिखाई ऑस्ट्रियार केते भाग भूमि चारण भूमि भाव में व्यवहार होउछि? 6 भाग, 24 भाग, 14 भाग, 56 भाग। केते आसीबो ना 56 भाग आसीबो। 11 नंबर दिखाई तारापुर आणविक शक्ति उत्पादन केन्द्र भारत में केउ राज्य अवस्थित? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अच्छी। तो कौटा आसीबो? महाराष्ट्र आसीबो। 12 नंबर दिखाई निम्नोक्त मध्यरु केउ देश पृथ्वीर सर्वबृहत भूताप शक्ति उत्पादनकारी देश अटे? इंग्लैंड, रूसिया, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन। तो एटा आसीबो युक्तराष्ट्र अमेरिका उत्तर आसीबो। तापर देखो आमर दिखाई 13 नंबर में पृथ्वीर निम्नोक्त केउ देश में जुआर फार्म मान गठित होइछि? जुआर फार्म मान कौटी अछि? चीन, रूसिया, इंग्लैंड, ब्राजिल। तो 13 नंबर जाकि बी रे आसीबो रूसिया रे। 14 नंबर अच्छी निम्नोक्त केउ स्थान में सिंह प्रकल्प रही? उत्तराखंड कार्बेट जातीय उद्यान, काजीरंगा जातीय उद्यान, गिर जातीय उद्यान, राजस्थान भरतपुर। तो यहाँ समस्ते जान 14 नंबर जाकि सी रे अच्छी गिर जातीय उद्यान जहाँकि गुजरात रे रही गिर लायन पार्क रही। 15 नंबर दिखाई केन्द्रापड़ा जिलार भितरकनिकार केउ अभयारण्य रही? ऑप्शन अच्छी ए रे कुंभीर संरक्षण, हाथी अभयारण्य, सिंह अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। तो देखो आम 15 नंबर कौन आसो उत्तर ए रे आसो कुंभीर अभयारण्य। 16 नंबर दिखाई पृथ्वीर नियुक्त केते प्रकार खनिज चिन्हित होइछि? 2600, 2800, 3200, 3400। तो 16 नंबर आसो जहाँकि 2800 प्रकार। ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी। निम्नोक्त केते प्रकार खनिज पिंड रे अधिक परिमाण रे देखा मिले? 100, 150, 200, 250। तो जहाँकि ऑप्शन नंबर ए अच्छी 100 प्रकार। 8 नंबर दिखाई निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक जैव खनिज अटे? लुहा, सुना, तंबा, कोयला। तो 8 नंबर जहाँकि आसीबो डी रे आसीबो कोयला। 19 नंबर दिखाई निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक अजैव खनिज? कोयला, खनिज तैल, प्राकृतिक बाष्प, तंबा। तो 19 नंबर डी रे आसीबो जहाँकि तंबा। 20 नंबर दिखाई केउटी एक लौह विहीन खनिज? लौहपिंड, मांगानीज, क्रोमाइड, सुना। तो 20 नंबर डी रे आसीबो सुना। 21 नंबर दिखाई गठन शैली दृष्टि मूर्तिका निम्नोक्त केते भाग विभक्त? 2, 3, 4, 5 जहाँकि
ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 22 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳାରେଣୁର ଆକାର ଓ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଏହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 4 ଭାଗ, 5 ଭାଗ, ଯାହାକି 4 ଭାଗରେ। 23 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବାହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉଦାହରଣ? କଳା ମାଟି, ଦରସା ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି, ପଟୁ ମାଟି। ପଟୁ ମାଟି ହିଁ ପରିବାହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉଦାହରଣ। 24 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ବାଘ, ସିଂହ, ହେଟା ବାଘ, ଜେବ୍ରା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଜେବ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକି ଘାସ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉଭୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାଏ, ଉଭୟଭୋଜୀ। ଜିରାଫ, ସମ୍ବର, ହେଟା ବାଘ, ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ହେଉଛି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଉଭୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି 26ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଣ୍ଢା ଓ ଘୋଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକାର ମହାଦେଶର ସାଭାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରେରି ଓ ଷ୍ଟେପି ପ୍ରଭୃତି ନାତିଉଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମିରେ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ନା ପ୍ରେରି ଓ ଷ୍ଟେପି ପ୍ରଭୃତି ନାତିଉଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକ। 27 ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସାଭାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଫ୍ରିକାର କାଲାହାର ମରୁଭୂମିରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମରୁଭୂମିରେ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ? ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ। 28ରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ଯାହାକି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। 29 ଦିଆଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ହାତୀ, ନୀଳଗାଈ, ହରିଣ, ବାଘ। ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ବାଘ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? 500ରୁ ଅଧିକ ବାଘ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। 29 ନମ୍ବର ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି। 30 ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତର ନେପାଳ ସୀମାନ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଶୁ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଦେଖାଯାଏ ନୀଳଗାଈ, ଚୌସିଙ୍ଗା ହରିଣ ଏବଂ ଗଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଚମରୀ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ? ଚମରୀ ଗାଈ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। 31ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ମିଳେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧିକ ତୈଳ ଖଣି ମିଳେ। 32ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲୁହାପଥର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅଳଙ୍କାର, ଆଲୁମିନିୟମ, ମିଶ୍ରଧାତୁ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ। ତ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ଲୌହ ଇସ୍ପାତରେ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ, ଇସ୍ପାତ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବହୃତ ଶିଳ୍ପ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକ? ନା ଇସ୍ପାତ ଓ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। 34 ଦିଆଯାଇଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ, ଲୌହ ଶିଳ୍ପ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ, ମିଶ୍ରଧାତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ 34 ଯାହାକି ଏରେ ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ। 35 ଦିଆଯାଇଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଅଭ୍ର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୱାର୍ଟଜ। ତ କେଉଁଟା ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅଭ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ଲୁହା। ତ 36ରେ ଯାହାକି ସି ଆସିବ କୋଇଲାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲା ମିଳେ? କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତ 37 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଡିରେ ଆସିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। 38 ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନରୱେ, କାନାଡ଼ା, ଚୀନ। ତ 38ରେ ଯାହାକି ଆସିବ ନରୱେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପବନ ଫାର୍ମମାନ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ରୁଷିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ରାଜିଲ, ଡେନମାର୍କ। ତ 39 ନମ୍ବର ଯାହାକି ବିରେ ଆସିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। 40 ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ୟୁରାନିୟମ ମିଳେ? ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ବିହାର। ତ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯାହାକି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣୁଆ ମଇଁଷି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ତ 41 ନମ୍ବର ଡିରେ ଆସିବ ମାଲକାନଗିରି। 42 ନମ୍ବର ଅଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି? 1962, 1972, 1976, 1978। ତ ଯାହାକି 42 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ବି ଆସିବ 1962 ମସିହାରେ। 43ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାଲାମୁରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? ସିଂହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏକ ସିଂହ ଥିବା ଗଣ୍ଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ତ 43 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଆସିବ ଡିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। 84ରେ ଅଛି କାନାଡ଼ା ମାଳଭୂମିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି? ସୁନା, ଲୌହ, ନିକେଲ, କ୍ରୋମାଇଟ୍। ତ 84 ନମ୍ବର ଯାହାକି ସିରେ ଆସିବ ନିକେଲ। ଫ୍ରାନ୍ସର କକେକ୍ସରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମିଳେ? ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଫସ୍ଫେଟ୍, ଚୁନାପଥର, ନିକେଲ। ତ 45 ନମ୍ବର ଯାହାକି ସିରେ ଆସିବ ଚୁନାପଥର ମିଳେ।
46 ଅଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଟି ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି? ଜିପ୍ସମ୍, ସୁନା, ନିକେଲ ଏବଂ ଚୂନପଥର। ତ 46 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଏରେ ଆସିବ ଜିପ୍ସମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୁହାପଥର ମିଳେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ 47 ଯାହାକି ଡିରେ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ମିଳେ। 48 ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଳେ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ରୁଷିଆ, ନରୱେ, କାନାଡା। ତ 48 ଯାହାକି ବିରେ ଆସିବ ରୁଷିଆରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ? କଳାହାଣ୍ଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ। ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଭାରତରେ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ର ମିଳେ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ। ତ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। 51 ଅଛି ବ୍ରାଜିଲରେ କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ବନଭୂମି ରହିଛି? 66, 5, 20, 9। ତ 51 ଯାହାକି ଏରେ ଆସିବ 66 ଭାଗ। 52 ରହିଛି କାନାଡ଼ାର 5 ଭାଗ ଭୂମି ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ବନଭୂମି, କୃଷିଭୂମି, ଚାରଣଭୂମି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ତ 52 ଯାହାକି ରହିବ ବିରେ କୃଷିଭୂମି। ଚୀନରେ କେତେ ଭାଗ ଭୂମି କୃଷି ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? 42 ଭାଗ, 34 ଭାଗ, 14 ଭାଗ ଏବଂ 10 ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ଭାଗ ହିଁ ଆସିବ। 54 ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାର ଉଦାହରଣ? ପଟୁମାଟି, ବାଲିଆମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି, କଳାମାଟି। ତ 54 ଯାହାକି ଆସିବ କଳାମାଟି। 55 ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲିଆମାଟି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆସିବ 55 ନମ୍ବରରେ? ଯାହାକି ଡି ଆସିବ। ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାଲି ଓ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପଟୁ ଥାଏ। 56 ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାଟିରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ସହିତ ଜୈବାଶ୍ମ ମିଶି କରିଥାଏ? ପଟୁମାଟି, ବାଲିଆ ମାଟି, ଦରସା ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି। ତ ଏଠାରେ କେଉଁଟାରେ ଅଛି ଦେଖ ପଟୁମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ସହିତ ଜୈବାଂଶ ମିଶି କରିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାଟିରେ ବାଲି ଓ ପଟୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ମଟାଳ ମାଟି, ଦରସା ମାଟି, ବାଲିଆ ମାଟି ଏବଂ ପଟୁମାଟି। 57ରେ ଯାହାକି ଆସିବ କ'ଣ ନା ଦରସା ମାଟିରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାଟିରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇ ପଟୁର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ? ବାଲିଆ ମାଟି, ଦରସା ମାଟି, ପଟୁମାଟି ଏବଂ ମଟାଳ ମାଟି। 98ରେ ଯାହାକି ଡିରେ ଆସିବ ମଟାଳ ମାଟି। 59ରେ ଅଛି ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଲୋହିତ ଓ ପୀତ ମୃତ୍ତିକା, ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ତ କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ। ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଗୁଜରାଟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋହିତ ଓ ପୀତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଯାହାକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଏ। 62 ଦେଇଛି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ନା ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଏ। 63 ଦିଆଯାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ରାଜସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ପୀଠ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା, ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା, ଲୋହିତ ପୀତ ମୃତ୍ତିକା, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା। ଯାହାକି 63 ନମ୍ବର ଡିରେ ଆସିବ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ପାଖାପାଖି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରିୟ ମୃତ୍ତିକା, ପୀଠ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ତ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ? ନା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। 65ରେ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ପୀଠ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା, ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରିୟ ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ଲୋହିତ ଓ ପୀତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ? ପୀଠ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପଟୁମାଟି, ଲୁଣା ମାଟି, ଲାଟେଟ୍, କଳା ମାଟି। 66 ଯାହାକି ବିରେ ଆସିବ ଲୁଣା ମାଟି। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଯାହାକି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ଯାହାକି 67ରେ ଆସିବ ସିରେ ଆସିବ ଅନୁଗୁଳରେ ଦେଖାଯାଏ। 68ରେ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ? 2.5 ଭାଗ, 2.7 ଭାଗ, 3.7 ଭାଗ, 4.7 ଭାଗ। ତ 68ରେ ବିରେ ଆସିବ 2.7 ଭାଗ। 69ରେ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ହ୍ରଦର ନାମ? ଇରାବତୀ, ଏଡୱାର୍ଡ, ଲେନା, ଓବ। ତ ୟା ଭିତରୁ 69ରେ ଆସିବ ବିରେ ଆସିବ ଏଡୱାର୍ଡ। 70ରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନଦୀର ନାମ? ଆରାଇ, ରୋନ୍, ଇରି, ଏଣ୍ଟୁଆରିଓ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଇରି ହେଉଛି ଏକ ନଦୀ, ଯାହାକି ନା ଇରି ନୁହେଁ ରୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ନଦୀ, ନଦୀର ନାମ। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ 71ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଇକ୍ୱୋ ଫେନାକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ଶବ ଖାଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବଂଶଲୋପ ପାଉଛି? କାଉ, ଛଞ୍ଚାଣ, ଶାଗୁଣା, ପାରା। ତ 71 ନମ୍ବର ଯାହାକି ସିରେ ଆସିବ ଶାଗୁଣା। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଛାତ ଉପରେ ନିୟୁକ୍ତ କେତେ ଲିଟର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? 500 ଲିଟର, 600 ଲିଟର, 700 ଲିଟର ଏବଂ 800 ଲିଟର ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟା ଆସିବ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଆସିବ 800 ଲିଟର। ତେସ୍ତର ଅଛି 1975 ମସିହାରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନିୟୁକ୍ତ କେତେ ଘନ କିଲୋମିଟର ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ? 3380 ଘନ କିଲୋମିଟର, 3850 ଘନ କିଲୋମିଟର, 4570 ଘନ କିଲୋମିଟର, 4780 ଘନ କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ହେବ 3850 ଘନ କିଲୋମିଟର। 74 ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ 35 ଭାଗ ଭୂମି ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? କୃଷିଭୂମି, ଚାରଣଭୂମି, ବନଭୂମି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏଇଟା କୃଷିଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। 75 ଅଛି ଭାରତରେ କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? 54 ଭାଗ, 23 ଭାଗ, 19 ଭାଗ ଏବଂ 4 ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। 4 ଭାଗ ହିଁ ଗୋଚର ଭୂମି ପାଇଁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। 76 ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭାଗ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? 5, 16, 32 ଏବଂ 47 ଦିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁଟା ଆସିବ ଯାହାକି ଆମର 47 ଭାଗ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପର୍ବତ ଗଡ଼ାଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ? କୃଷି କମିଯିବା, ଅଧିକ ବରଫ ପଡ଼ିବା, ବୃଷ୍ଟି ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ। ତ କେଉଁଟା ଆସିବ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଆସିବ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ। ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେଲେ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ବାଲି, ମାଟି, କାଦୁଅ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ। 78ରେ ଆସିବ ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ। 79ରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାର କ୍ଷୟଜାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳ, ବାୟୁ, କ୍ଷୟଜାତ ଜୈବାଂଶ ଖଣିଜ ସହିତ ମିଶି ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଲି, ପଟୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା। ତ କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। 80ରେ ଅଛି ମୃତ୍ତିକାର ସଠିକ ଅନୁପାତରେ ଖଣିଜ ଜୈବାଂଶ ମିଶି ରହିଥିଲେ ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉର୍ବର, ବାଲି, ଦରସା ଏବଂ କର୍ଦ୍ଦମ। ତ କେଉଁଟା ଆସିବ? ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। 81ରେ ଦେଇଛି ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବିଚାର କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନିୟୁକ୍ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4, 5। ତ କେଟା ଆସିବ ଆମର ଯାହାକି ସି ଆସିବ 4 ଭାଗରେ। ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, କଣ୍ଟା ବନ ଏବଂ ତୁନ୍ଦ୍ରା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆସିବ 42 ନମ୍ବରରେ ଯାହାକି ବିରେ ଆସିବ ତୃଣଭୂମି। 83ରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, କଣ୍ଟା ବନ ଏବଂ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ନା ଯାଇକି କଣ୍ଟା ବନ ଦେଖାଯାଏ। 84ରେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟୁକ୍ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4, 5। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯାହାକି ବିରେ ଆସିବ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 85ରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରକ୍ଷରୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ସାଇବେରିଆ, ଛଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଦେଖାଯାଏ। 86ରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆମାଜନ ଅବବାହିକା, ସାଣ୍ଡିନେଭିଆ, କାନାଡ଼ାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଆସିବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। 87ରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାତିଉଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା, କାନାଡ଼ାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। ଏଇଟା ଆସିବ ଉତ୍ତର କାନାଡ଼ାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। 88ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? 22, 27, 32 ଏବଂ 37। ତ 88 ନମ୍ବର ଯାକି ସିରେ ଆସିବ 32 ଭାଗ ଦେଖାଯାଏ। 89ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4, 5। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 90ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆର ଅରଣ୍ୟ, ଯାହାକି ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ତ এইটি তো সরিলা যাকি আমার দ্বিতীয় অধ্যায় সেত পর্যন্ত বিদায় দিଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିବ 1 ତାରିଖରେ ତମେ ସେଇ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।